బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ మిగలి మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు భవితే అవుతాడు ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు భవితే అవుతాడు ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు భవితే అవుతాడు ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఒకరో కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు ఇంటింటికి మేలే చేసిన ఇందిరమ్మ వారసుడమ్మ గట్టిపుడుగై అడుగులు వేశాడు సుఖ్వీందర్ సుఖ్ హిమాచల్ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के बिना పొంగెను నీరాకసు సోనియమ్మ తెలంగాణ జన ప్రభంజనం 4.5 కోట్ల ప్రజల కల నెరవేర్చావని తెలంగాణ తల్లికి సంకెళ్లను తెంచావని వందలాది త్యాగాలకు ప్రాణం పోచావని పంజరాన పక్షికి స్వాతంత్ర్యం పంచావని తెలంగాణ తల్లి నిన్ను చల్లగా దీవించి నేడు ఒడిని పరిచి పలికి స్వాగతం 60 ఏళ్ల ఆకాంక్షకు ఆయువు పోసిన తల్లి అందుకు తెలంగాణ వందనం. కాలాన్ని పార్లమెంట్ లో బంధించి ప్రత్యేక తెలంగాణని ప్రసవింపజేసిన తల్లి सम्मानित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानित कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, सम्मानित कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सीडब्ल्यूसी के सदस्यगण, मैं जैसे कि मैं आपको कह रहा था
कांग्रेस की सरकार आंध्र प्रदेश में थी और श्रीमती सोनिया गांधी ने जिन्हें तेलंगाना की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए संसद में एक ऐतिहासिक बिल लाया। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जो उस समय आंध्र प्रदेश के थे, वो नहीं चाहते थे कि तेलंगाना अलग राज्य बने, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आपकी भावनाओं का सम्मान किया और तेलंगाना को अलग राज्य के रूप में अगर किसी पार्टी ने हक दिलाया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा सत्ता के लिए विश्वास नहीं करती। हम यहां चुनाव हार गए, लेकिन जनता की भावनाओं पर हमने हमेशा से आदर किया है। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में सिर्फ सत्ता सुख के लिए नहीं आती है, लोगों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए कुछ वादे लेकर आपके पास आई है। उसमें से एक वादा है कि हम तेलंगाना की जितनी भी एकल नारी है, जितनी महिलाएं हैं, जितने हमारी विडो महिलाएं हैं, अपंग हैं या सिंगल नारी है, आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं, सबको 4,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और जितने भी तेलंगाना की जनता के लोग हैं उनको 10 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा के रूप में उनका खर्च किया जाएगा। ये गारंटी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जो हमने कर्नाटका में कहा, जो हमने हिमाचल प्रदेश में कहा, माननीय श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार उनको अमली जामा पहनाया और आज आपको सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का कर्जा चुकाने का वक्त आया है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब आप वोट डालने जाएं, इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि 50 साल के लंबे संघर्ष के बाद अगर तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का कार्य किसी पार्टी ने किया, वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि जो गारंटी हमने आपको कही है उस गारंटी को कांग्रेस पार्टी सरकार आने पर लागू करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Sukku ji. Now I request Rajasthan great leader Sri Ashok Gehlot ji to address you. हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी महान नेता सदैव श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, यहाँ उपस्थित हमारे अन्य नेतागण, सीडब्ल्यूसी के मेंबरगण, रेवत रेड्डी जी अध्यक्ष तेलंगाना, मल्लू भट्टी जी चेयरमैन लीडर, उपस्थित जन समुदाय, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, ये सलाब आज का वर्तमान सरकार की चूल्हे हिला देगी। जिस रूप में आप इकट्ठे हुए हैं, ये एक संकेत है किस रूप में कुशासन चल रहा है यहाँ पर। आज हमें गर्व होना चाहिए। एक इंदिरा गांधी थी जिनको आप लोग इंदिरा माँ कहते थे, एक सोनिया गांधी है जिनको आप सोनिया अम्मा कहते हैं। क्यों कहते हैं आप जानते हैं। इतिहास बनाया जिस रूप में तेलंगाना का उदय हुआ,
कोई सोच नहीं सकता था। लंबा संघर्ष किया, आपके कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया, हिंसा हुई, कई बातें हुई, और देश हित के अंदर जो गांधी परिवार का इतिहास रहा है, पंडित नेहरू थे, देश की एकता अखंडता के लिए संदेश दिया। इंदिरा जी शहीद हो गई, खालिस्तान नहीं बनने दिया, उनका सीना छलनी कर दिया गया। राजीव गांधी चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, हमारे तमिल भाइयों का भला हो, हिंसा नहीं हो, वो भी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए करमदूर के अंदर, पड़ोस के अंदर। इतिहास गवाह है, इस परिवार ने पार्टी के ऊपर देश हित को रखा है। आपको याद होगा आसाम के अंदर, बोडोलैंड के अंदर ये संघर्ष चलते थे, मिजोरम के अंदर अपनी सरकारें कुर्बान करना मंजूर किया राजीव गांधी जी ने, और शांति स्थापित की, देश को एक रखा, अखंड रखा। ये परिवार जिसका 30 साल से ये परिवार कोई पद पे नहीं है, ना प्रधानमंत्री बन सकते थे, नहीं बनी सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनाया। राहुल गांधी बन सकते थे, वो नहीं बने। देश गवाह है किस प्रकार से इस परिवार का त्याग, बलिदान, कुर्बानी, आजादी के पहले भी लंबा इतिहास है, वक्त नहीं है क्योंकि बात करूं, लंबा इतिहास है किस प्रकार से देश में इस परिवार ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी करी है। और आज भी पूरे देश की 8 लाख गांवों के अंदर, घरों के अंदर आज भी इस परिवार के प्रति आस्था, विश्वास है। ये तमाम जातियों को, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्गों को, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को साथ लेके चलने वाला परिवार है। ये भावना इनकी है। आप सोच सकते हैं वो परिवार आज यहाँ बैठा हुआ है आपके सामने। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, तेलंगाना का निर्माण हुआ, वही सोनिया गांधी जी आज यहाँ मौजूद है। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हालात जो देश के अंदर है, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, खतरे बहुत है आपके सामने, मुकाबला आपको करना है। आज का जनसलाह बता रहा है, अगले चुनाव में उखाड़ फेंकोगे आप टीआरएस गवर्नमेंट को, सरकार बनेगी कांग्रेस की, मुझे पूरे यकीन है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। మిత్రులారా, 60 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన పోరాటం, సాయుధ రైతాంగ పోరాటంతో స్ఫూర్తి పొందిన తెలంగాణ బిడ్డలు 69లో తొలి తెలంగాణ ఉద్యమం, 2009లో మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమ పోరాటాల ద్వారా వందలాది మంది తెలంగాణ బిడ్డలు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటుంటే, ఒక తల్లిగా బిడ్డ చనిపోతే, కుటుంబంలో సభ్యులను కోల్పోతే ఆ దుఃఖము, ఆ బాధము తెలిసిన మన తల్లి సోనియమ్మ, తెలంగాణ తల్లిని మనం చూడలేదు. మన పెద్దలు తెలంగాణ తల్లి గురించి మనకు చెప్పిండ్రు. 60 సంవత్సరాల ఆకాంక్షను దృష్టిలో పెట్టుకొని 2004లో కరీంనగర్ జిల్లాలో 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకొని, మాట తప్పని, మడమ తిప్పని నేత మన తల్లి సోనియమ్మ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది. ఇవాళ ఆ తల్లి సోనియమ్మ లక్షలాది తెలంగాణ బిడ్డల మధ్య నిలబడ్డది. మీరందరూ నిటారుగా నిలబడి సోనియమ్మను మాట్లాడడానికి స్వాగతం పలుకుతున్నా.
ఫామ్ హౌస్ లో పండుకున్న కేసీఆర్ గుండెలు అదిరేలా చప్పట్లతో సోనియమ్మకు స్వాగతం పలకండి. జై సోనియమ్మ. सोनिया जी, आपका संदेश के लिए पूरा तेलंगाना जनता इंतजार कर रहा है. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు. మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పొందే అవుతాడు. ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చేసిన మేలు స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. బోయిన్పల్లిలో ఉన్నటువంటి గాంధీ ఐడియాలజీ సెంటర్కి గౌరవ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖార్గే గారు, గౌరవ సోనియా గాంధీ గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ ని ఇక్కడ విడుదల చేస్తా ఉన్నారు. చప్పట్లతో దానందరూ కూడా స్వాగతించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. హలో 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 ఇంకో మైక్ తీసుకోండి దయచేసి పైకి. దయచేసి ఇంకో మైక్ తీసుకురండి పైకి. Congress President Mallikarjun ji, members of the Congress Working Committee, leaders on the dais, and dear party workers, my brothers and sisters of Telangana. తెలంగాణలో అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. వాల్యూమ్ పెంచండి మా. You come here. Come here. తెలంగాణలో ప్రజానీకానికి అందరికీ నా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. I'm filled with joy to be here today with you on this historic day to make an announcement which will empower my dear sisters of Telangana. ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. నా అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నలు, తమ్ముళ్ళు మీతో ఈ ఆనందం పంచుకోవడానికి, మీకు అధికారం ఇవ్వడానికి. Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. మహాలక్ష్మి అనే మహిళలకి నెలకి 2,500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. Gas cylinder at rupees 500. గ్యాస్ సిలిండరు 500 రూపాయలకి గ్యాస్ సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. Free travel for women in CSRTC buses across the state. మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సెస్ లో ఉచితంగా ప్రయాణం. To fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana, we are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one,
and we are committed to fulfill in them, to fulfill each one of them. మహాలక్ష్మితో మొదలు పెట్టుకొని తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు 6 గ్యారెంటీలు 6 హామీలు నెరవేర్చబోతున్నాము. I, along with my colleagues, had the opportunity to be a part of the birth of this great state, Telangana. నేను నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావానికి కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఉన్నత హైట్ కోసం తీసుకుపోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. Now it is our duty to elevate it to new heights. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గొప్ప ఎత్తులకి తీసుకుపోబోతున్నాము. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. నా స్వప్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి సమాజం అన్ని వర్గాలకి న్యాయం చేయాలి, మేలు చేయాలి. ఇదే నా స్వప్నం. Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. జై హింద్, జై తెలంగాణ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు. వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు. మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పోతే అవుతాడు. ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు, సోనియమ్మ చేసిన మేలు, స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ ఇచ్చిన పార్టీ. మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలే రాహుల్ గాంధీ గారు 2 నిమిషాల్లో మళ్ళీ వేదికపైకి వస్తా ఉన్నారు. సోనియా గాంధీ గారిని కింద వదిలిపెట్టడానికి పోయారు. 2 నిమిషాల్లో వేదికపైకి మళ్ళీ వస్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు సీనియర్లతో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సిఎల్పి నాయకులు బట్టి విక్రమార్క గారు వారు మాట్లాడతారు. వారి తర్వాత చాలా మంది పెద్దలు ఇంకా చాలా గ్యారంటీ స్కీమ్లు డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంది. అపారమైన రాజకీయ అనుభవం కలిగినటువంటి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఈ రాష్ట్రంలో మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన అనౌన్స్ చేసేటువంటి 6 గ్యారంటీల్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి గ్యారంటీ
రైతు భరోసా గ్యారంటీకి సంబంధించి పెద్దలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని వచ్చి ఆ గ్యారంటీని ప్రకటించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. వీడు భూమిన వానైతాడు. ओके आज के इस समारंभ में हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, सुखिंद्र सुक्कू जी, माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, मल्लू भट्टी जी, देन श्री विजय कुमार रेड्डी जी, कामरेड्डी जी, कोमट रेड्डी जी, और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स और जो इस डायस पे बैठे हुए सारे नेतागण, मुझे बड़ी खुशी होती है आज के दिन एक हैदराबाद कर्नाटक के लिए और तेलंगाना के लिए, मराठवाड़ा के लिए ये लिबरेशन डे ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन हमको लिबर्टी मिली। देश के इतिहास में हमको जो आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हैदराबाद एरिया में जो हम लोगों को आजादी मिली वो 17 सितंबर 1948 में मिली। 13 महीने के बाद हम आजाद हो गए और इस आजाद होने के बाद हम यहाँ पर कांग्रेस के ओर से बहुत से इंडस्ट्रीज, लोगों के लिए बहुत से हमने सहूलतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस के सभी नेता लोग यहाँ पर अपना मेहनत करके इस एरिया के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। आज अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक योजना उन्होंने घोषित किया, वो महालक्ष्मी योजना, और
मुझे पीसीसी के अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इन्होंने ये कहा है कि रैयत भरोसा हर रैयत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। స్నేహితులారా, పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు స్వయంగా ప్రకటించినటువంటి రైతు భరోసా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో విప్లవాత్మకంగా మిగిలిపోయేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. సంవత్సరానికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల లెక్క, ప్రతి ఏటా రైతుకి 15,000 రూపాయలు, పట్టదారులతో పాటు కౌలు రైతులకు కూడా ఇది వర్తించేటట్టుగా ప్రకటిస్తున్నామని పెద్దలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ప్రకటించారు. దానితో పాటు భూమి లేని నిరుపేద ప్రజలకి, రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు వారి అకౌంట్లోకి వచ్చేటట్టుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. అంతేకాదు, వరి పండించేటువంటి రైతులకి వరి పంటకి క్వింటాల్కి 500 రూపాయలు అదనంగా బోనస్ ని ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కాకుండా అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటాల్కి ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో నభూతో నభవిష్యత్ పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారికి యావత్ రైతాంగ సోదరులందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं और हमने पहले भी किया है। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का स्कीम लाया। सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी कानून लाया और गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने राइस फ्री करके बांटने का स्कीम किया। बच्चों को विद्या देने के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया। ऐसे कई कानून हमने बनाया, जो गारंटी हमने दी वो हम इम्प्लीमेंट किए। और मुझे ये कहना है, यहाँ के जो केसीआर की गवर्नमेंट है, जो कहती है वो करती नहीं है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, लोगों को दिए हैं। और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी। तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं। लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही आजाद देश को आजादी दिलाई। मेहनत हमने किया। तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया। तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया। लेकिन ये लोग आज मैं किया, तू किया, इतना दुनिया का प्रचार कर ले रहे। भाइयों,
मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और गरीब जो रैत है, किसान हैं, उनके लिए बहुत कुछ काम हमने किया। लेकिन आज हमारी मेहनत 10 साल फ्री फुकट में गई। 10 साल में हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस को इससे मदद मिलेगी, लेकिन हम वोट के लिए ये तेलंगाना नहीं किए। हम जनता के दुख और दर्द को समझकर उनके लिए ये तेलंगाना अगल करके दिया है। तो भाइयों, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए, केसीआर ने इस स्टेट को दिवालापन पे लाया है, बैंकरप्सी पे लाया है। 2022-23 में आज जो कर्ज है 3,67,000 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 3,66,000 तक पहुंचा है। जिस स्टेट में सरप्लस बजट था, पैसा ही पैसा था, उसको आज दिवालापन पे उन्होंने निकाला है। आप जो SC/ST के लोगों को जमीन देना था, SC/ST के लोगों को जो उनके पॉपुलेशन के तहत बजट देना था, वो भी ये सरकार आज नहीं दे रही है। और राष्ट्रीय मुद्दा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स, वो सभी एक तो मोदी बेच के खा रहे हैं, उनके दोस्तों को उन्होंने दे रहे हैं और वो दोस्तों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो पैसे वाले बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो केसीआर, दूसरी तरफ ये बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर है, उसको धक्का दे रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स है वो मुनाफे में चल रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 नुकसान में है। लेकिन यहाँ की सरकार वो भी आहिस्ता आहिस्ता से नुकसान में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी, एक तरफ केसीआर, ये दोनों मिल गए अंदर से। बाहर देखने के लिए अलग अलग है, लेकिन अंदर से मिलके है। अगर मैं ये कहूं कि केसीआर की जो पार्टी है, ये तो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की बी टीम रहने की वजह से उनको वो मदद करते जा रही है। इसीलिए आपको बड़ा होशियारी के साथ काम करना है। और मैं ये कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में 2,50,000 रुपए फायदा है, लेकिन उसको घाटे में लाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी चीज, आज जो भगोड़े हैं, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, वो लोग बैंक से कर्जा लेके भाग रहे। अब तक 40,000 करोड़ रुपए लेकर इस मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मदद कर रही है। इसीलिए भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो काम है, और ये पहले जो कहते थे कि हम बहुत कुछ गरीबों के लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया।
बड़े बड़े कंपनियां टैक्स चुरा रहे हैं, लेकिन गरीबों को तकलीफ वो लोग देते रह रहे हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने इलेक्शन में वायदा किया था, क्या वायदा किया था? हमारे युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दे दूं। क्या आपको 2 करोड़ नौकरियां मिले? नहीं मिले। तो मोदी झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो आप और एक बात बताइए। उन्होंने ये कहा कि बाहर के देशों से काला धन लाकर हर एक को मैं 15-15 लाख रुपए देता हूं बोले। आपको मिला वो 15-15 लाख? नहीं मिला। या तो मुझे कहना पड़ता है या तो मोदी झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी झूठ बोल रहा है। अरे ऐसा जो है 140 करोड़ का नेता मेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं बहुत देश के लिए काम करता हूं। बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है? नहीं। देख क्यों? वोट लेने के लिए मोदी भी झूठ बोलते हैं, केसीआर भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी धोखा दिया और इन्होंने भी धोखा दिया। इसीलिए आप होशियारी के साथ आपको काम करना है और आने वाले चुनाव में एक बात को आप याद रखना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक बात करे थे। उन्होंने हैदराबाद में एक बात की, एक चुप बैठो, अगर किसी को सुनना नहीं है तो बाहर जाओ, डोंट शाउट लाइक दैट। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात उन्होंने कही थी, जो हवाई जहाज में हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़े हैं, वो अगर हम पिछले 7-8 सालों में न बनाते तो बड़ी परेशानी आती। आजादी के बाद देश ने बहुत प्रगति का 200 सालों में अंग्रेज राज में जो बातें नहीं हुई वो हमने 10-12 सालों में देश के लिए किया। आज हवाई जहाज और मोटर गाड़ियां बन रही है, नए बांध, नई नहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल और सड़कों बन रहे हैं, IIM, IT। ये बातें लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। हम जहाज बना रहे और हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना रहे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के हैं। और ये मोदी जी कहते हैं आने के बाद ये कोई तुमने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं की, ये बातें बोलती है। इसीलिए आने वाले चुनाव में जो रेवंत रेड्डी आज अपना काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ओर से, और हमारे CLP के लीडर, वैसा ही हमारा कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, MLA हो, MPs हो, सभी लोग काम कर रहे हैं। और आपको ये इलेक्शन में जीतना है। जीतने के लिए हर लोग कोशिश करना चाहिए। मैं समझता हूं आप लोग पूरे लोग कोशिश करेंगे। जो कोशिश करेंगे समझते हाथ उठाइए। ये देखिए, ये आपका जोश है। इस जोश को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ, मुझे ये विश्वास हुआ, आप कांग्रेस पार्टी को, उसके सरकार को जरूर वापस लाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। तो भाइयों, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए किसानों के भलाई के लिए, SC STओं के भलाई के लिए और सबके युवकों के भलाई के लिए, और आज जो कीमतें बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को जिता के लाइए। हम लोग आपके साथ हैं, सोनिया गांधी जी आपके साथ है, राहुल गांधी जी आपके साथ है, और हम सब तुम्हारे साथ बैठे हैं और काम करेंगे, कांग्रेस को फिर लाएंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को
समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। మిత్రులారా, వేలాదిగా తరలొచ్చిన మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ తల్లి సోనియా అమ్మ తెలంగాణ ఇచ్చిన మహాతల్లి ప్రసంగాన్ని, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రేపు ఏర్పడే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే గ్యారెంటీ గురించి విన్నారు. నా యొక్క ఈ సందేశం గౌరవ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ప్రసంగించిన హిందీలో ప్రసంగించిన దాన్ని సంక్షిప్తంగా ఇక్కడ అశేష వేలాది మంది వచ్చిన అన్నదమ్ములకి అక్కజెల్లెళ్ళకి తెలుగులో చెప్పమని పార్టీ ఆదేశించినది. గౌరవ ఖర్గే గారు మాట్లాడుతూ ఎన్నో ఒత్తిడులున్నా, రాజకీయంగా ఎంత నష్టపోతున్నా తెలంగాణ బిడ్డల ప్రాణ త్యాగం చూసి కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తే తెచ్చుకున్న త్యాగాలతో తెచ్చుకున్న ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 10 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటే కాకుండా ధనిక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేస్తే ఈ 10 సంవత్సరాలలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం 3,66,000 కోట్ల అప్పులు చేసినది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అధోగతికి పాలు చేసినది. తెలంగాణ రాష్ట్రం అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని చెప్తా ఉంటారు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోదీ గారు, ఇటు చంద్రశేఖరరావు గారు, కేసీఆర్ ఇద్దరు కలిసి రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని దాచుకుంటున్నారు. బయటికి మాత్రం వాళ్ళు కోట్లాడినట్టు పనిచేస్తూ ఉంటారు. కానీ తెర వెనకాల వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నారు. రాష్ట్రాన్ని, దేశాన్ని మోసం చేస్తున్నారు. 75 సంవత్సరాల్లో కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందని ప్రశ్నించే నరేంద్ర మోదీ గారికి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు చెప్పినారు, ఈ దేశ స్వాతంత్రం తీసుకురావడమే కాకుండా ఈ దేశంలో ప్రాజెక్టులు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, హాస్పిటల్స్ అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 10 సంవత్సరాల నుంచి దోపిడీ జరుగుతూ ఉన్నది. ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగట్లేదు, అప్పుల పాలవుతున్నది, ప్రాజెక్టులు కట్టట్లేదు, ప్రాజెక్టులు అవినీతి జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ నరేంద్ర మోదీ గారు కేసీఆర్ కలుస్తున్న మోసాన్ని గుర్తించండి. మోదీ గారు చెప్పినారు 15 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పి వచ్చిన దాన్ని వారు అడిగినారు. 75 లక్షల కోట్ల నల్లధనం తెస్తానని చెప్పి ఉచిత హామీ చేసినాడు, జూటా హామీలు ఇచ్చినాడు, ఏవీ నెరవేర్చలేదు. ఇటు నరేంద్ర మోదీ అండ్ కేసీఆర్ కలుస్తున్న మోసాన్ని గుర్తించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎంతో త్యాగంతో ఏర్పరిచిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్న కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని ఈ వచ్చే ఎన్నికలలో ఓడించండి అని మన అందరిని అభ్యర్థించినాడు. మీ అందరితో చేతులెత్తి వేధిస్తా ఉన్నాను. నరేంద్ర ఖర్గే గారు అడుగుతా ఉన్నారు, ఈ వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకుందామా? చేతులెత్తండి సోదరులారా. ఇక్కడున్న మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారికి, ఖర్గే గారికి మనం హామీ ఇద్దాం. వారు అడుగుతున్నది కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించండి. రేపు వచ్చే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారానికి వచ్చినాక అన్ని విధాల అభివృద్ధి చెందుతుందని వారు హామీ ఇచ్చినారు. సాక్షాత్తు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు సమక్షించిన ఈ హామీని మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే ఎన్నికలు గెలిపించని వారు కోరుతున్నారు. మరొక్కసారి చేతులెత్తి గౌరవ ఖర్గే గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మనం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకుందామని చెప్పి చేతులెత్తి వేడుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. నల్గొండ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు. విజయవేరి సభకు విచ్చేసిన నా ప్రియతమ సోదరి మన్నకు తెలంగాణకి విచ్చేసిన మీ అందరూ కూడా నమస్కరిస్తూ, మన తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి సోనియమ్మ ఇప్పుడే బహిరంగ సభలో కొన్ని హామీనిచ్చి ప్రకటించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మరొకసారి తెలంగాణ తల్లి సోనియమ్మకు 4 కోట్ల మంది ప్రజల తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే గౌరవ ఏఐసిసి అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు
మన ప్రియతమ నాయకులు భారత్ జోడో యాత్రతో భారత్ జోడో నఫరత్ జోడో యాత్ర చేసి ఈరోజు ప్రజలలో గుండెల్లో ఊడు తీసుకున్న రాహుల్ గాంధీ గారు, పిసిసి అధ్యక్షులు, సిఎల్పి నాయకులు, రాజస్థాన్ సీఎం గారు, అలాగే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అలాగే కర్ణాటక స్టార్ డికే శివకుమార్ గారికి తెలంగాణ పక్షాన స్వాగతం పలుకుతూ, ఇంకా వేదికమైన చాలా మందికి స్వాగతం పలుకుతూ, ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చి 10 సంవత్సరాలైంది. సెప్టెంబర్ 17 అంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ దినం. మనకు స్వాతంత్రం 1948 సెప్టెంబర్ 17న వచ్చింది. భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత 13 నెలల తర్వాత మనకు స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు ఈ రోజు. మళ్ళా సోనియా గాంధీ గారు 2014లో మరొకసారి మనకు తెలంగాణకు స్వాతంత్రం ఇచ్చి రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. మళ్ళా ఈ రోజు మన ముందు ఇదే సెప్టెంబర్ 17 సోనియా గాంధీ గారు వచ్చి మళ్ళా తెలంగాణ నియంత్ర పాలన, కేసీఆర్ చేస్తున్న నియంత్ర పాలనని విముక్తి చేయడానికి ఈరోజు మళ్ళా సోనియా గాంధీ గారు వచ్చిండు. మీరందరూ కూడా రెడీనేనా? ఈ నియంత్ర పాలన కేసీఆర్ దింపుదామా? దింపడానికి రెడీగా ఉన్నారా? కేసీఆర్ దోచుకుంటుండా లేదా? మీకొక ఇల్లన్న కట్టించిండా? మీకు ఇక్కడ ఉన్నవారు రైతులందరూ ఉన్నారు, 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తుంటా? ఏ ముఖం పెట్టుకొని వస్తున్నావు కేసీఆర్? ఈసారి తప్పకుండా తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి మనం రుణం తీర్చుకోవాలి. ఈ రోజు సెప్టెంబర్ 17 అంటే మళ్ళా ఈ రోజు ఆత్మగౌరవం. డిసెంబర్ 9 సోనియా గాంధీ గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇచ్చిన ఈ 3-4 నెలల్లో జరగబోయే ఎన్నికల్లో సోనియా గాంధీ గారి బహుమతిగా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ మంత్రికి 100 ఓట్లు వేయించినా 100 సీట్లతోని మనం అధికారం రాబోతున్నాం. అందుకనే చెప్తారు తెలంగాణ సోదరులారా, ఇవాళ ఇంటర్మీడియట్ పేపర్లు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయరాదు. గ్రూప్ సర్వీసెస్ పేపర్ లీకేజ్ వీళ్ళ అధికార పార్టీ. కాళేశ్వరం పేరు మీద కమిషన్లు ఇవాళ దోపిడీకి నిలువేయలేదు. అంతే లేదు. ఈ రోజు మరి కేటీఆర్ గారు అంటారు ఢిల్లీలో మీరు బానిసత్వం చేస్తారా అని. నువ్వు సోనియా గాంధీ గారి దగ్గరికి తెలంగాణ ఇచ్చినంగా నువ్వు 14 మంది కుటుంబ సభ్యులతో పోయి కాలు మొక్కింది ఢిల్లీలో కాదా? ఇవాళ సిగ్గు లేదా నీకు? కేసీఆర్ గారు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకో, సోనియా గాంధీని, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక్క మాట అంటా సరే నీ పార్టీని నువ్వు ఎప్పుడైతే టీఆర్ఎస్ని బీఆర్ఎస్ గా మార్చుకున్నావో నీ దుకాణం బంద్ అయింది బిడ్డ. జాగ్రత్త, ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడాలి. అదేదో మన ప్రియతమ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు మన తెలంగాణ ప్రజలకు మరొక గ్యారంటీ ఇవ్వాలని వారిని ఆహ్వానిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. జై జై తెలంగాణ. బాబు ఈ మైక్ పెంచు, ఈ మైక్ సౌండ్ పెంచు. खारगे जी, भैया इसको उल्टा कर दीजिए। खारगे जी, वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर्स, स्टेज पे बैठे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ఖార్గే గారు, వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులు, వేదిక మీద పెద్దలు, ప్రియమైన కార్యకర్తలు, ప్రెస్ వాళ్ళకి అందరూ కూడా నమస్కారం. राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। రాజకీయాల్లో మనం ఎవరితో పోరాడుతున్నామో స్పష్టంగా మనకు అవగాహన ఉండాలి. जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। ఏ శక్తులైతే మనకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాయో అది మనకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి.
तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం బీఆర్ఎస్ తోనే కొట్లాడడం లేదు. कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం కలియకతో పోరాడుతున్నాము. ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ఇవన్నీ వేరు పార్టీగా అవుపడతాయి కానీ బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం తెలంగాణలో కలిసిపోయాయి. टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। నేను లోక్సభ పార్లమెంట్లో బీఆర్ఎస్ ఎంపీలను చూశాను. जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। పార్లమెంట్లో బీజేపీకి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు మద్దతు పలికిండ్రు. किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। నరేంద్ర మోదీ ఏ ఇషారా ఇస్తే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నరేంద్ర మోదీ ఎంబడి ప్రాణం చేస్తున్నారు. राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీకి మద్దతు పలికింది. जीएसटी में समर्थन दिया, జీఎస్టీకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు పలికింది. जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। ఎప్పుడు బీజేపీకి అవసరం పడితే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఎంబడి నిలబడ్డారు. आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। ఈ రోజు మనం మీటింగ్ పెట్టుకున్నామని ముగ్గురికి ముగ్గురు మన మీటింగ్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి వాళ్ళు వేరే మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు. क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे। బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం మూడు పార్టీలు కూడా మన మీటింగ్ డిస్టర్బ్ చేసుకోవాలని ఈ రోజు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। కానీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలంగా ఉంది, ఎవరు డిస్టర్బ్ చేసే అవకాశం లేదు. इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంది తెలంగాణ, తప్పనిసరిగా మీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలని కోరుకుంటున్నారు. एक और चीज देखिए, ఇంకొక విషయం దయచేసి గమనించాలి. विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ప్రతిపక్షాల అందరి నాయకులపై ఏదో ఒక కేసు ఉన్నది. ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। ఈడీ, సిబిఐ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లు ప్రతిపక్ష నాయకులు అందరిపైన కూడా కేసులు పెట్టడం జరిగింది. मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है। కానీ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై బీజేపీ వాళ్ళు ఏ కేసు పెట్టలేదు. एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है। ఎంఐఎం నాయకులపై ఏ కేసులు పెట్టలేదు. सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है। కేవలం ప్రతిపక్ష నాయకులపైనే కేసులు పెట్టారు. नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। నరేంద్ర మోదీ తన సొంత మనుషులపై కేసులు పెట్టడు, అందుకోసమే కేసీఆర్ వైసీపై కేసు పెట్టలేదు. वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं, इसलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है.
నరేంద్ర మోదీ గారు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అసౌద్దీన్ ఓవైసీని తన మనుషులుగా భావిస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ఏ కేసులు పెట్టలేదు. भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कोई केस नहीं. ఇక్కడ ప్రభుత్వం అవినీతిలో కూరుకుపోయినా ఈడీ, సిబిఐ, ఐటీ ఏమీ కేసులు పెట్టవు తెలంగాణలో. आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था. ఈ రోజు నేను సోనియా గాంధీ గారి స్పీచ్ వింటున్నాను. और मैं सोच रहा था जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं. जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं. సోనియా గాంధీ గారు ఏ మాట ఇస్తే తప్పనిసరిగా మాట నిలబెట్టుకుంటారు. चाहे कुछ भी हो जाए, जोरों से नहीं बोलती है, मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो करके दिखा देती हैं. ఏమి జరిగినా ఎంత నష్టపోయినా సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी. 2012లో సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం విషయంలో ఆలోచన చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर करके दिखा दिया. ఒక్కసారి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి సోనియా గాంధీ గారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. और आपका जो सपना था, तेलंगाना स्टेट का सपना, जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी, उस सपने को सोनिया जी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया. మీ కళ, మీ ఆకాంక్ష ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని ఈ ప్రజల ఆకాంక్షని సోనియా గాంధీ గారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసి మీ ఆకాంక్షను, మీ కళను నెరవేర్చారు. बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं. బీజేపీని, బీఆర్ఎస్ ని బీజేపీ రిశ్తేదార్ సమితి అని మనం పిలుస్తున్నాం. पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है. ఇక్కడ మొత్తం అన్ని లాభాలు కూడా, అన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ముఖ్యమంత్రి కుటుంబానికే చెల్లుతాయి. हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్ కి ఆయన కుటుంబం లాభం కోసం చేయలేదు. केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था. కేసీఆర్ కుటుంబ లాభాల కోసం చేయలేదు. हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था. తెలంగాణ రాష్ట్రం మేము ఏర్పాటు చేసింది తెలంగాణలో రైతుల కోసం, పేదవారి కోసం, బలహీన వర్గాల కోసం, మహిళల కోసం, రైతుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినాం. और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा. గత 9.5 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో తెలంగాణలో బీదవారికి, రైతులకి, చిన్న వ్యాపారులకి, దళితులకి, మైనారిటీలకి ఎవరికి లాభం జరగలేదు. हमने पहले आपको तेलंगाना की स्टेटहुड की गारंटी दी थी. మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామని గ్యారంటీ ఇచ్చినాము. और जो हमने कहा, जो सोनिया जी ने कहा था, वो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया. తెలంగాణ రాష్ట్రం గ్యారంటీ ఇచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी. అతి కొద్ది సమయంలో బీఆర్ఎస్ ఇక్కడి నుంచి తరిమి కొట్టబడుతుంది. इसको कोई नहीं रोक सकता. ఎవరు ఆపలేరు. चाहे बीजेपी चाहे, चाहे एमआईएम चाहे बीआरएस चाहे, ये सरकार बदलेगी. ఈ ప్రభుత్వం మారబోతున్నది. బీజేపీ, ఎంఐఎం ఎంత రక్షించుకున్నా తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మారబోతున్నది. ప్రజలు తరిమి కొట్టబోతుందని చెప్పి మనం చెప్తున్నాను. हमने एक गारंटी पहले दी थी
आपके साथ एक सपना देखा था, अब हम आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। మేము తెలంగాణ గ్యారంటీ ఇచ్చి ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినాము. ఈ రోజు ఆరు గ్యారంటీలు 6 హామీలు మీకు ఇవ్వబోతున్నాము. सबसे पहले इंद्रम्मा इंड्लू, ముందుగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है। ఇల్లు లేని వారందరికీ అన్ని కుటుంబాలకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. और 250 स्क्वायर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए 250 గజాలు తెలంగాణ రాష్ట్రం పోరాటం చేసే వాళ్ళకి, తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. तेलंगाना में जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए, जैसे ही हमारी सरकार आएगी आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇండ్లు లేని వాళ్ళందరికీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే అందరికీ ఇళ్లు మంజూరు చేయబోతున్నాము. और जिन लोगों ने स्टेट के लिए लड़ा उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा. ఎవరైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాడారో తెలంగాణ ఉద్యమకారులకి 2250 గజాల భూమి ఇల్లు ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. दूसरा वायदा महालक्ष्मी जो सोनिया जी ने अनाउंस किया, రెండోది మహాలక్ష్మి పథకం సోనియా గాంధీ గారు ప్రకటించారని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपए, ప్రతి నెల ప్రతి మహిళకు నెలకి 2500 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं. నరేంద్ర మోదీ గారు మీకు గ్యాస్ సిలిండరు 1000 రూపాయలకి ఇచ్చారు, మేము రాగానే మీకు 500 రూపాయలకి సిలిండర్ ఇవ్వబోతున్నాము. कर्नाटक की महिलाएं आज कर्नाटक की बसों में मुफ्त में जाती हैं. కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకి ఉచిత ప్రయాణం. उन्होंने हमें बताया कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी. వాళ్ళు మాకు చెప్పారు మా జీవితాలు మీరు మార్చేసిందని. कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మహిళలందరికీ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణం ఉంటుంది. तीसरा वायदा गारंटी गृह ज्योति 200 यूनिट मुफ्त बिजली. మూడో హామీ అందరికీ 200 యూనిట్లు 200 విద్యుత్ యూనిట్లు ఉచితంగా ఇవ్వబోతున్నాము. चौथा वायदा युवा विकासम. నాలుగో హామీ యువకులకు లాభం చెందే విధంగా ఉంటుంది. 5 लाख रुपए तक कॉलेज और कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को. యువకులందరికీ వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. कोचिंग फीस के लिए असिस्टेंट. కోచింగ్ ఫీజు అంతా మీరు ఏం చదువుకున్నా కోచింగ్ ఫీజు వచ్చే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. पांचवा वायदा 4000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को. అదే విధంగా పెన్షన్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 4000 రూపాయలు చేయబోతున్నాము. राजीव आरोग्यश्री 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस. అందరికీ ఆరోగ్యం కోసం 10 లక్షల రూపాయల వరకు
రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం తీసుకురాబోతున్నాము. और आखिरी वायदा रायतू भरोसा 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को और 12,000 रुपए लेबरों को. రైతు భరోసా ప్రతి రైతుకి ఎకరానికి సంవత్సరానికి 15,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వబోతున్నాము. भाई और बहनों, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी. కర్ణాటకలో నరేంద్ర మోదీ గారి ఎన్నికల ప్రచారంలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోదు అని చెప్పడం జరిగింది. हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5. కర్ణాటకలో 5 గ్యారెంటీలు ఇచ్చినాము. जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई, उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी. కర్ణాటకలో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ఏ రోజైతే కేబినెట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిందో ఆ రోజే కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. और जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे देगी. తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 6 హామీలని 6 గ్యారెంటీలని కేబినెట్ ప్రమాణం చేసిన రోజే అమలు చేయబోతున్నామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. सालों के लिए यहां की सरकार ने आपसे आपका धन लूटा. ఈ 9 ఏళ్ల పాటు ఇక్కడున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీ ఆస్తులు మీ సొమ్ము దోచుకున్నది. कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए लूटा. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేయడం జరిగింది. धारणी पोर्टल स्कैम में आपकी जमीन छीनी. ధరణి పోర్టల్ స్కామ్ లో మీ భూములు లాక్కున్నారు. दलितों से जमीन छीनी. చాలా మంది నుంచి వాళ్ళ భూములు లాక్కోవడం జరిగింది. रायता बंधु से बड़े लैंड ओनर्स को फायदा मिला. రైతు బంధు నుంచి పెద్ద రైతులకి లాభం చెందింది. कितने लोगों के लिए घर बनाए. ఎంతమందికి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఇల్లు వచ్చింది? ఎంతమందికి ఇల్లు వచ్చింది? आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक किए. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మెంబర్స్ పేపర్ లీక్ చేస్తున్నారు. 2 लाख सरकारी वैकेंसी आपको नहीं दी. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ये सब आपसे पैसे लूटने के अलग अलग तरीके हैं. మీ పైసలు మీ ఆస్తులు దోపిడీ చేయడానికి ఇవి వివిధ రకాల పథకాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. इसीलिए हम आपको आपका पैसा वापस देना चाहते हैं. అందుకోసమే మా ప్రభుత్వం రాబోతున్నది. మీ పైసలు మీకు వాపసు ఇవ్వబోతున్నాము. और ये जो हमने कहा है, आप कर्नाटक में चले जाइए, आपके पास में है यहां पे, आप जाइए कर्नाटक में जाइए और वहां किसी से भी पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, उनसे पूछिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो करके दिखाया. పక్కనే ఉన్న కర్ణాటకకు పోయి అడగండి, రైతులను అడగండి, మహిళలు అడగండి, ఎవరిని అడగండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టిందో లేదో. అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టింది అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తారు. सारे के सारे लोग आपको कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखाती है. అందరూ చెప్తారు మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకుందనే విషయం మీ అందరికీ చెప్తారు. आप याद रखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करते हैं. గుర్తుపెట్టుకోండి, భారతదేశంలో నరేంద్ర మోదీ మొత్తం లాభం అదానికి చేకూరుస్తున్నాడు. हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है. ఏ వ్యాపారమైనా ఏ ఇండస్ట్రీనా అదానికి నరేంద్ర మోదీ లాభం చేకూరుస్తున్నాడు. दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं. ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ చేపట్టి అదాని
ప్రపంచంలోనే ధనవంతుడైండు. मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया. నేను పార్లమెంట్ లో మోదీ అదానీ గురించి స్పీచ్ ఇస్తే నన్ను పార్లమెంట్ నుంచి రద్దు చేసిండ్రు, అనర్హుగా ప్రకటించని మనం చేస్తున్నాను. वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं. ఇక్కడ కేసీఆర్ మొత్తం ప్రజల ఆస్తిని, ప్రభుత్వ ఆస్తిని తన కుటుంబంలో పంచిపెడుతున్నాడు. इन दोनों की पार्टनरशिप है. వీళ్ళిద్దరిది పార్ట్నర్షిప్ ఉన్నది. मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया. నేను తెలంగాణలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి ఇప్పుడే మీకు చెప్పిన अनेक उदाहरण दिए. మీకు చాలా ఉదాహరణలు ఇచ్చి ఇక్కడ ఎంత అవినీతి జరుగుతుందో చెప్పడం జరిగింది. मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया. నరేంద్ర మోదీ కేసీఆర్ కరప్షన్ అవినీతి గురించి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోదీకి తెలుసు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన మద్దతుదారని చెప్పి మోదీకి తెలుసు. और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है. మరి వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎంఐఎం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీని డిస్టర్బ్ చేస్తూ మీరందరూ గమనించాలి. ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं. ఈ ముగ్గురిది పార్ట్నర్షిప్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎంది ఒక పార్ట్నర్షిప్ అని చెప్పి మనం చేస్తున్నాను. और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं. మరి వాళ్ళు ప్రజలకి నష్టం చేసిన విషయం కూడా నేను మనం చేస్తున్నాను. कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती हैं. కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరుపేదలకి, రైతులకి, దళితులకి, ఆదివాసులకి, అందరికీ, వెనుకబడ్డ వర్గాలందరికీ కూడా మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं. हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं. కాంగ్రెస్ పార్టీ దర్వాజాలు అందరి కోసం తెరిచి ఉంటాయి. बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है. हम नफरत और हिंसा को मिटाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं. బీజేపీ సమాజంలో విద్వేషం రెచ్చగొట్టడం, కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ కలిసిమెలిసి ప్రేమ, ఐక్యత, సద్భావనతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. आपने ही नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है. నేను చాలాసేపు చెప్పాను, ఈ విద్వేషం ఉన్న మార్కెట్లో ప్రేమతో ఉండే దుకాణం మేము తెరిచాము. इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए. हमने एक गारंटी पूरी की, तेलंगाना को स्टेट बनाया. ये 6 गारंटी भी हम पूरी करके देंगे आपको. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం ఇచ్చినాం. ఈ 6 హామీలు నెరవేర్చాం. మాకు ఈసారి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. आप इतनी दूर दूर से आए, शाम का समय है, आपको वापस जाने में कष्ट होगा. इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. మీకు చాలా దూరం ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకోసమే మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. जय हिंद, जय तेलंगाना. జై హింద్, జై తెలంగాణ. అందరు చెట్లెత్తాలి. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్. 3 రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరు 6 గ్యారెంటీల ప్రదర్శన ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెద్దలు రాహుల్ గాంధీతో పాటు సీనియర్ నాయకులంతా కూడా ఏవైతే 6 గ్యారెంటీలు ఇప్పుడు ఇచ్చినామో వారిని మీకు చూపిస్తారు, వారిని అన్వేల్ చేస్తా ఉన్నారు. మొదటి గ్యారెంటీ పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించినటువంటి ఈ 6 భరోసా గ్యారంటీ కార్డుని వారు ప్రదర్శన చేస్తా ఉన్నారు. పెద్దలు దేశ నలుమూలను తెచ్చినట్టే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు, ఖార్గే గారు,
అశోక్ గెహ్లాట్ గారు, వేణుగోపాల్ గారు, ఠాకరే గారు, వారితో పాటు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు, దేశం మొత్తంగా వచ్చినట్టు సీనియర్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మీకు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వబోయేటువంటి గ్యారంటీల్ని వారు ప్రదర్శించినారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేయస్సు రేపు రాబోయే రోజుల్లో బీద ప్రజానీకానికి భరోసా. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడు కార్డ్స్, గ్యారంటీ కార్డ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఏ విధమైనటువంటి గ్యారంటీలు ఇస్తున్నామో ఇవాళ వాటిని లబ్ధిదారులకి ఇస్తున్నారు. దయచేసి ఫోటోగ్రాఫ్ ముందు కింద కూర్చోవాలమ్మా ప్లీజ్. फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स नीचे बैठिए प्लीज. రాహుల్ గాంధీ గారు లబ్ధిదారులతో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు అధికారంలోకి వస్తే ఏ విధంగా ఈ 6 గ్యారంటీల నుంచి బీద ప్రజానికాన్ని ఆదుకుంటుందో స్పష్టంగా రాహుల్ గాంధీ గారు స్పష్టం చేయడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాట ఇస్తే అది వేదం, దాన్ని తప్పేది ఉండదు. ఇచ్చిన మాట తప్పకుండా 100 రోజుల్లో ఈ రాష్ట్రంలో రాబోయే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ డిక్లేర్ చేసిన 6 గ్యారెంటీలను ఇచ్చి తీరుతుంది అనేటువంటి భరోసా ఇవాళ ఈ విజయ బేరీ ద్వారా మీకు ఇస్తా ఉన్నాము. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు. తర్వాత జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు వందన సమర్పణ చేస్తారు. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణ ఇచ్చిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు 9 సంవత్సరాలలో ఈ రాష్ట్రంలో జరిగిన విధ్వంసం, పేద ప్రజలకు జరిగిన అన్యాయం, తెలంగాణ రైతులు, తెలంగాణ విద్యార్థులు, తెలంగాణ నిరుద్యోగులు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు, అదేవిధంగా తెలంగాణ మహిళలు, మైనారిటీలు 9 సంవత్సరాలలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ప్రభుత్వంలో ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు, రైతుల ఆత్మహత్యలు, విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలు, నిరుద్యోగాలు, ఉద్యోగాలు లేక ఈరోజు అన్నమో రామచంద్ర అని అడుక్కునే పరిస్థితులు, ఈ 9 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి పరిపాలనలో జరిగిన నష్టాన్ని, కష్టాన్ని చూసి ఆనాడు 2004 సంవత్సరంలో తెలంగాణ ప్రజలకు కరీంనగర్ గడ్డ మీద నుంచి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తున్న గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ఆ నాయకురాలు ఈనాడు ఈ 4 కోట్ల ప్రజల యొక్క కష్టాలను చూసి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు కోసం, వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నతి కోసం ఈ రాష్ట్రంలో సంక్షేమం, అభివృద్ధి 2 కళ్ళలో ముందుకు నడిపించడానికి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మళ్ళీ గడ్డ మీద కాలు మోపిన్రు. తెలంగాణ నేల శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాలు మోపడంతో పునీతమైంది. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం
శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి నిటారుగా నిలబడి స్వాగతం పలికిండ్రు. మీకందరికీ తెలుసు, మొదట పరేడ్ గ్రౌండ్ లో మనం సభ పెట్టుకుందామంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అమిత్ షా, కిషన్ రెడ్డి కుట్ర చేసి పరేడ్ గ్రౌండ్ మనకు ఇవ్వనియలే. ఆ తర్వాత గచ్చిబౌలి స్టేడియం అడిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. అదేవిధంగా మహేశ్వరంలో తుక్కుగూడలో ఉన్న ఈ పక్కనే ఉన్న మైదానం బహిరంగ సభ ఊరు బయట పెట్టుకుంటామంటే దేవుడి మాన్యం, దేవుడి భూములు భూమి కూడా తిరస్కరించారు. కానీ రైతులు, తెలంగాణ ప్రజలు 4 కోట్ల మంది అండగా నిలబడి రైతాంగం ముందుకొచ్చి ఈ స్థలం ఇచ్చి లక్షలాది మంది ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. మీ రక్తాన్ని, మీ చెమటని దారగబోసి సోనియమ్మ స్వాగతం పలికినందుకు మీకందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. జై సోనియమ్మ, జై జై సోనియమ్మ. మల్లికార్జున ఖర్గే గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు, వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం వీడు, దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ. 3 రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు, ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు, వీడు భూమిన వానైతాడు, బీద సాదల ధైర్యం. జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు నరసింహారెడ్డి గారు ఇప్పుడు వందన సమర్పణ చేస్తారు. ఈ రోజు రంగారెడ్డి జిల్లాలో కని వినియరగని మహాబహిరంగ సభకు ఏదైతే తెలంగాణ ఇచ్చిన మన తల్లి సోనియమ్మ గారు అదేవిధంగా ఏసీసీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు, రాబోయే తరాలకు భావి భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారికి, మన ప్రియతమ నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ గారికి